Думание. Zašto ja da ljubam? Zašto sebe si da gubam? Okul jarka mladost, od ljubovta bara ladost, talat ne dat, plamen dat, ivo maki duši klad. Zašto ja da ljubam? Zašto sebe si da gubam? Jarka mladost, jarko grejit, i kod cvejtje me venejit. Baram senka da soladvam, vmesto senka v žaroj padvam. Zašto ja da ljubam? Zašto sebe si da gubam? Mladost srce to mi pečit, bez nadežda da mi izlečit. Ela mladost usili se i vo mene ugasni se. Konstantin Miladinov, poezija. Lenka. Otkako Lenka ostavi košula tenka lenena, nedovezena na razboj, i na nalomi otide tutun da redi v monopol, lice to i se izmeni, vejdi padnaja nadolu i usti svija koravo. Ne beše Lenka rodena za tija pusti tutuni žlti otrovi, za gradi kitki rozovi. Prva godina pomina, grutkav srce to i legna. Vtora godina namina, bolest jav gradi iskina. Treta godina zemljata, na Lenka pokri snagata. I noće, koga mesečkog gropiso svila viješe, veterčok tiho nadneja, žalna i taga reješe. Zošto ostana košula nedotkajena? Košula beše darovna. Kosta Sole Fracin, Beli mugri. Vtora poraka. Prosta i stroga pesna. Literaturnata geneza naftorot na Beli mugri rodonačalnikot na sovremenata makedonska literatura Kočo Racin 1908-1943 vsušnost započnuva su ispješovanjeto na okolo 300 redovi vo stih i proza, vovit na 31 dopisna kartička upateni do negovata golema ljubov Rahilka Raca Firfova, koji pak se organski del ili komplementarna nadopolna na rakopisnata zbirka Antologija Nabolkata. Ovi stihovi su zdavani vo period od 1928-29 godina, se lirika na negovata rana mladost pišuvana na togašnji od srpsko-hrvatski jazik. Tije se prvite stapki na idni od poet. Sepak prvo objaveni od Tracinov tekst je autobiografski od tekst ili poetskata proza, rezultat, objaven vo spisanijeto kritika, godina 4, broj 4-5, avgust-septembri 1928 godina. Duri potoa istata godina ivo istoto spisanije izleguva otpečat pesnata Sinovina gladot, Sinovi gladi. Kako ključno se nametnuva prašanjeto koliko elementi te karakteristični za poetikata na ekspresionizmot se prisutni vova rana Racinova lirika. Ova dilema se nametnuva zašto vo vremeto koga nastanuvat ovije stihovi 1928-1938 ekspresionizmot kako programa i literaturna aktuelnost je mrtov. No poetički to i se ušte žive, osobeno preko nizata formalni elementi što se del od novata levo orijentirana i socijalna lirika. Taka na istaknatite južnoslovenski predstavnici na ekspresionizmot po svojot prv zanes je prihvatjat levata orijentacija, so što stanuvat glasnici na proleterskite revolucionerni stremeži, Miroslav Krleža, August Cesarec, Geo Milev. Istražuvanjata vo toj pravec pokažuvat deka Kočo Racin pripadja kon ekspresionistički obojenite, i to akon aktivističko-ekspresionistički obojenite poeti. Nepobitan fakt je deka refleksijete na site pogolemi i považni literaturno-estetički razdvižuvanja od Evropa podocna stasuvat novije prostori, a najdocna kajna svo Makedonija. Tokmo poradi to je navistina šteta što Racin nema da se pojavi na literaturnata scena so delnata knjiga stihovi Antologija Nabolkata v 1928 godina, koga vo Makedonija se insistira na folklorniot realizam, na regionalizmot, na etnografsko-bitovata komponenta vo literaturnata umetnost. A ekspresionizmot ini svojata zadocnata jugoslovenska varijanta je obojuva i je osmisluva literaturnata misija na jedan modern način niz evropski duh. Negovata lirika crpi od riznicata na ekspresionističkata poetika prifatena od prva ili od vtora raka.
Се е во манирот на еден утврден поетски јазик, од вокабуларот со оној познат наплив на интернационална лексика и термини на новата индустријска ера, па до графичката и ортографската техника, пишување со големи букви кај именките што треба да бидат нагласени, како траверзи на основната идеја и до специфичната синтакса, која Бранко Вулетич ќе нарече синтакса на крикот. Според Гане Тодоровски, поезијата на младиот Рацин во Кочо Рацин. Поетски творби. Скопје, 1991, страна 13 до 28. Болката како мотив во неговата младешка лирика се артикулира докрај. На почетокот таа е повеќе крик на болка, придушен крик на една длабока суштинска болка. Лирскиот субјект не ја искажува суптилно и притаено. Кога ја артикулира во вид на прашање изразено со крик, без одговор, тој го прави тоа зашто ја чувствува нерешлива и вечна. Тука се препознава оној комплекс од чувства, што во народното пеење го опфаќа синтагмата прва изгора, кој што подразбира и болка од невозвратена љубов, и болка од измамени чувства, зашто понекогаш љубовта може да биде погрешно насочена или погрешно одбрана. Кај Рацин болката е предизвикана од чувството на неразбраност и неприфатеност, во дописките и во збирката Антологија на болката, но и од сферата на социјалното, кое се интериоризира и интимизира во циклусот Огномет. Сино парче небо во двата прозорца, и мојата душа рефлектирана во него. Форма, време, февруари, јуни, октомври. Содржина, конгломерат од болка, јачкања, патила, восклици, соништа, занеси, визии и болка, болка и рана. Резултат: саката смисла, гол занес, бели соништа и црна наметка како подарок од болката. Едно портре и ништо повеќе. Акорд од липање и болка. Дописка број 14. Резултат. Во почетокот на минатото столетие, Шарл Бали пишува на уводните страници во својот трактат за француската стилистика дека нашата личност е толку силна, што со говорот, колку и да сака да изрази чисти мисли, секогаш и првенствено изразува емоции. Тој создава стилистика против граматиката и синтаксата. Тоа е стилистика на емоциите, а не на мислите. Стилистика која ја проучува афективната содржина на човечкиот израз. Крикот е содржајност исклучително на самата говорна организираност, на говорното остварување на изразот. Тоа е големо отклонување од неутралното говорно остварување. Него го забележуваме тогаш кога говорното остварување не е субординирано од јазично-лексичкиот израз, туку тогаш кога го субординира јазичниот израз. Меѓутоа, него не го забележуваме во израз во кој доминира интелектуална, логичка содржина, а го забележуваме неговото присуство во секој емотивно обоен израз. Крикот и не мора да поседува јак интензитет, туку мора да е големо отклонување од просечното, незаинтересираното, неангажираното говорење, зашто тоа е едноставно максимално говорно организиран израз, толку организиран што во крајни облици текстот воопшто не му е потребен. 31-та дописна картичка, ракописната збирка Антологија на болката, мал мозаик од восклици, лирски, кратки, патетични и екстатични, според Гане Тодоровски, како и циклусот Огномет, песни со социјална тематика, објавени во тогашната југословенска периодика, за македонската литературна наука многу значат. Тие ги откриваат Рациновите поетски почетоци, го откриваат и неговото трагање по вистинскиот израз. Ова трагање пак го доведува самиот поет до човечкиот примарен израз, до крикот, израз кој ја уништува синтаксата, го негира артикулираниот збор. Тој израз крик не е човечки, туку представува крајна афирмација на човечноста во крајни екзистенцијални ситуации. Синтаксата ни говори за градба на реченицата, за организација на текстот. Синтаксата, значи во својата изворна смисла, е спротивна на крикот. Извиците, елиптичните реченици, многуте кратки реченици, се јазични сигнали за присуството на крикот. Човечкиот израз тогаш почива врз богато говорно остварување,
a ne vrzi jazična izgradenost. Доколку синтаксата ја сватиме во незиното изворно значење на јазична организација, тогаш синтагмата синтакса на крикот нужно е парадоксална, бидејќи крикот ја разбива синтаксата. Меѓутоа, тој истовремено создава и собствена организација, собствена синтакса. Оваа синтакса на крикот ја посочува Бранко Вулетич во својата книга Синтакса крика, Риека, 1986, во која тој се занимава со говорната артикулација на крлежината воена лирика. Во тоа лежи и неговата смисла. Оваа синтакса во Рациновата лирика се открива преку присуството на директното обраќање, извиците, елиптичните реченици, како и на појавите дисторзија или пукање на реченицата, повторување, пречекорување и шпационирано пишување. Весна Мојсова-Чепишевска, Синтакса на крикот, во Рацин и експресионизмот, Скопје, Менора, 2000, страна 119 до 146. Го земам твоето име како мое, а затоа ти подарувам бесмртност, кондензиран воздив по тебе, антологија на болката, и мое портре, ако побараш. Капка крв од моето тело и душа, ја имаш веќе. Моето идно име ме врзува за секогаш со тебе. Прости ми или проколнувај, се едно. А јас се љубам, се проштавам и се заборавам. Едно само жалам, што не ја чув смислата преку звукот на твоите зборови, или барем нивната трага со мастило. А сега збогум. Збогум ти минато мило. Збогум ти срце од камен. Збогум за секогаш. Велес, октомври 1928. К. Рацин. Дописка број 15. Раскрсница. Но збирката Бели мугри е пример за креативно ползување на народно-поетското искуство. Ако се тргне од фактот дека кога се раѓаат нови национални литератури, сосема нормална појава е првиот период од нивниот развој да биде свртен кон изворот на народното творештво. Тогаш и наполно е разбирливо што во времето на паралелно постоење на разни литературни струења, како што се експресионизмот, зенитизмот, надреализмот, социјалниот реализам во тогашните југословенски литератури, Рацин го прегрнува ова народно поетско искуство и создава стихови што нема да бидат прифатени како естетски анахронизам. Според тоа, појавата на оваа збирка е историски настан за македонската литература. Ова комплетно дело на македонски јазик со високи уметнички вредности значи литературно утврдување и афирмација на македонскиот јазик, а истовременно е и доказ дека токму на тој јазик можат да се создаваат дела со исклучителна вредност. Како човек и како поет, Рацин е задоен со сите рани на родот што го болат. Оваа општа констатација во иста мера се однесува и на народниот пејач. Социјалното, како мотивска доминанта во збирката Бели мугри, помалку или повеќе, произлегува од нивото на една универзалност, на една општочовечка трагика. На ова не упатува символната структура на зборот срце, кој станува збор оска, збор матица. Пример за ова се стиховите од песната Печал. Такви примери во кои срцето станува центар на општочовечката болка има повеќе. Камен ли му вгради легна, стија ли го в коси стегна, срце селско, векот тажно. Селска мака. Или одев со грудка на срце и карака ме награди. Елегија за тебе. Или на миндер седни накривен, со карака ме награди. Каде е? Каде радоста? Каде е куќа весела? На струга дуќан да имам. Или та бијат срца млади и растат силно гради, пребликнати со јад. Копачите. Во овие стихови именките камен, стија, грудка, каракамен, јад се синоними на именката болка. Во длабоката суштина на човековото постоење е втемелена една силна способност да се мрази. Во тој контекст и клетвата е секогаш насочена кон нешто или кон некој што се мрази.
I taka volkata preraснува во омраза. Таа директно не ни е соопштена, но се не насочува кон неја. А вградите длаби, без да се запре, без дно да најде, не тага, а клетва. Тутуно берачите. Затоа и клетвата во наредните стихови од 6-та песна од Елегии за тебе е пројава не само на омразата, туку и на болката. Има болка на душата, има души наранети. Болка боли, болка гори, болка пече, душа мори. А болката кога свети, тешко, тешко, тешко клети. За македонската научно-литературна мисла е интересно можното влијание на крлежините балади на Петрица Керенпух, особено во доменот на рациновото свртување кон македонскиот јазик. Ова го истакнуваат во своите расправи Предраг Матвеевиќ, Радомир Ивановиќ, Горан Калоѓера. Така Ивановиќ смета дека воопшто не е случајно тоа што првата рацинова песна на македонски јазик до еден работник е објавена истата година, 1936-та, кога и овие крлежини балади. Тргнувајќи од некои претходни изјави и претходни проучувања, како што е мислењето на Георги Шоптрајанов, во кое 1924 година се истакнува како година во која се напишани првите стихови на македонски јазик од страна на Рацин, или од оние на Трајко Мишковски, Рацинов сограѓанин и пријател, или од изјавите на Душан Неделковиќ, Киро Гочков, Јован Костовски, Антун Колендиќ. Се смета дека, најверојатно, крлежините балади му помогнале, па дури и го охрабриле нашиот поет да потврди некои од своите поранешни размислувања и концепции за тоа во кој правец треба да се движи неговото идно пишување. Имено излегувањето од печат на ова крлежино дело, пишувано на кајкавскиот говор, за Рацин представува потврда дека и македонскиот јазик може да се користи како јазик на уметничкото комуницирање. Или во овој храбар потек на Рацин може да се препознае и идејата за потребата да се роди еден модерен јазик, јазик кој треба да се исчисти за да се добие чист идентитет, поетски јазик кој ќе помогне во придвижувањето на македонскиот народен кон идниот македонски стандарден јазик. Затоа и влијанието на овие балади треба да се гледа токму во Рациновото свртување кон македонскиот јазик, како јазик на кој потоа ќе напише и својата збирка Бели мугри. Тоа е збирката со која се удираат темелите на современата македонска поезија. Сепак најголемата потврда за значењето на оваа збирка се огледа во незината рецепција, а и во критериумот на незиното влијание врз тековите на македонската литература. Значи, Рацин започнува со љубовна и сентиментална лирика, организирана во дописките и во ракописната збирка Антологија на болката, како и со стихови поместени во циклусот Огномет, песни објавени во тогашната југословенска периодика. Со овие стихови тој се вклучува во југословенското експресионистичко струење, поточно во лево ориентираното негово крило, кое всушност го представува брзиот премин кон новиот реализам, за на крај, сосема со Бели мугри, да се приклони кон поетиката на социјалниот реализам, но во спрега со фолклорот и со народниот говор. И една мала дигресија. За да ги направи своите дела што поблиски, поразбирливи за читателот и слушателот, Јоаким Крчовски, инаку еден од првите македонски манастирски учители, старата материја ја оживува, ја освежува преку народниот јазик. Затоа неговите дела стануваат наполно пристапни за најобичниот читател, кој не го знаел светиот црковнословенски јазик. По случајот со четиријазичникот на влашкиот москополски даскал Данаил, кој првпат го печати македонскиот збор, делата на Крчовски на една широка основа, со една друга тенденција, го издигаат народниот јазик на степен на книжевен јазик. Иако е отпечатена во Будим 1814 година како анонимна, според стилот и јазикот, книгата Слово исказано е заради умирание му припаѓа на Крчовски. Затоа слободно може да се каже дека таа е првата книга на народен македонски јазик, составена од проповеди наменети за воспитување во христијански дух. Потоа во периодот од 1814 до 1819 излегуваат и другите негови 4 книги, покрај веќе посочената.
Тие ќе одиграат важна улога во верската и во моралната просвета. Зашто зацврстувањето на верата значило и зацврстување на националната свест. Неговите текстови не се со оригинална содржина. Тие се преводи или преработки на христијански текстови, но важно е тоа што се напишани на народен македонски јазик, поточно на кратовско-кривопаланечки говор со примеси од западните говори, зачинети со црковнословенски елементи. Затоа тие представуваат почеток на новата македонска литература. Секако во еден поширок контекст треба да се спомене и Ѓорѓе Апулевски, авторот на првата печатена македонска граматика и автор на еден од првите речници на македонски јазик. Имено неговата македонска песнарка, која се состои од два дела, две книжки, е објавена во 1879 година во Софија. Во неа, покрај неколку народни песни, се наоѓаат и песни сочинети од него. Според Блаже Конески, за македонскиот литературен јазик, книга 5. Скопје, 1981. 317. А неговиот лик како македонист и македонски патриот се дополнува токму со стиховите од оваа песнарка. Како и во поемата Самовила македонска, Ѓорѓе Апулевски и во ова свое дело со силен македонски патриотски набој ги повикува македонците да се кренат во борба за својата слобода и за слобода на Македонија. Во песните тој вклучува обраќања кон македонците, но и кон европската јавност, реагирајќи против решенијата на Берлинскиот конгрес од 1878 година, со кои по руско-турската војна и ослободувањето на Бугарија, Македонија се остава и понатаму под владење на веќе ослабената Отоманска империја. Исто така и во песните од оваа стихозбирка, Ѓорѓе Апулевски ја истакнува непосредната поврзаност на македонците со античките македонци, а Александар Македонски и Филип Македонски ги споменува како македонски цареви. Две работи би сакале да изделиме од овие стихови, несмасни, ама сепак од душа, вели Конески. Тоа е болката заради потурнатоста втуѓина, чувството дека во македонецот се гледа помалку од човек. Конески, 1981, 327. Токму на книгите на Крчовски и на Пулевски, но и на поетското искуство што го ставаат зад себе Константин Миладинов, Григор Прличев, Рајко Жинсифов, се гледа како на претходница на она што допрва доаѓа со Рацин и Порацин. А на збирката Бели мугри, како да се надоврзува книгата стихови од 1944 година, Песни од Ацо Шопов, како прва книга на македонски јазик објавена во Слободна Македонија. Таа година го означува и настапот на првата генерација, која потоа е позната како најстара генерација поети. Во неа спаѓаат Славко Јаневски, Блаже Конески, Ацо Шопов и Гого Ивановски. Доколку сакаме да говориме за развојот на македонската современа поезија, тогаш секако треба да го споменеме предлогот за типологијата на македонскиот поетски дискурс, што Венко Андоновски го дава во својот труд Песна зад песните, Дешифрирања, Скопје, 2000-та. Имено, тој го понудува овој предлог поради фактот дека прашањето за една конзистентна периодизација на македонската поезија, а и на македонската литература воопшто, до ден денес не е докрај решено. Нацртот на синхронијата на македонскиот поетски дискурс Андоновски го започнува со прашањето: хомогено ли е македонското поетско писмо? Или поточно, постои ли една песна зад песните? И ако постои, каква е таа песна, тој и нејзин модел? Уште во најраната фаза на македонскиот поетски дискурс постои една дихотомија. Едниот нејзин пол, традиционалната критика го именува како лирски исказ, метафорички пол на дискурс, и таков исказ се препознава уште во поезијата на Константин Миладинов, особено во неговите песни Тъга за југ, Голапче, Бисера, а другиот како лирско-епски исказ, метонимиски пол на дискурс. Исказ што го предпочиташе Григор Прличев во своите поеми Сердарот и Скендербек, за кој беше овековечен како втор Хомер. Таа типологија покажува дека функционира и врз примерот на македонската песна, особено ако за пример се земат и се спротивстават стиховите на сјајната метафоричка генерација од 60-тите и еден добар дел од генерацијата на новите тенденции, која на литературната сцена стапи во 70-тите години на 20-тиот век.
Така наспроти силната метафоричка песна, кај Анте Поповски, Радован Павловски, во еден дел од поезијата на Блаже Конески, во првата фаза од творештвото на Гане Тодоровски, потоа кај Ацо Шопов, Матеја Матевски, Петрема Андреевски, Јован Котески, Ефтим Клетников, еден доста силен аспект на метонимиска творбеност на дискурсот наоѓаме кај Славко Јаневски, во еден добар дел од поезијата на Гане Тодоровски и подоцна во генерацијата на 60-тите, особено кај Богомил Ѓузел. Покрај така наречените метафоричари и наративци, македонската поезија доби и неосимволисти. Овој термин автоматски имплицира трета група, која ниту ја поддржува идејата за силна метафоричка песна, ниту пак се вклучува во депоетизацијата и наративизацијата. Во стиховите на овие поети се промовира еден посебен модел на повишен степен на материјално пишување на песната. Тоа значи дека ова поетско семејство кое го сочинуваат Атанас Вангелов, Чедо Јакимовски, Михаил Ренџов, големо внимание му посветува на звукот или поточно на заматувањето на значењето. Причината за таквото заматување настанува заради зголемувањето на фонолошката организираност на стихот. Еден посебен вид акцентирање на материјалот на песната представуваат и песните напишани на некој дијалект. Така тие за оној што не го познава дијалектот, туку само литературната норма, се само чист звук. Такви песни читаме кај Ристо Јачев, Санде Стојчевски. Околу четвртото својство, како опозитен пар на својството актуализација на материјалот, се групираат поетите на кои логичката песна или семантички полната песна им е блиска, а највидливо ова својство го наоѓаме во поезијата на Ферид Мухиќ, Иван Джепаровски, но во помал степен и кај Димитар Башевски, Петре Бакевски или Лилјана Дирјан, со забелешка дека кај оваа поетеса споменатото својство се комбинира и со метафоричкиот дискурс. Оваа песна е логичка зашто нејзината структура е полемичка. Тоа значи дека таа песна сака да постави теза, истата да ја проблематизира, за потоа да ја побие или да ја прифати. Тоа е песна, мал филозофски трактат. И на крај, Венко Андоновски го истакнува присуството на интертекстуалната песна во македонскиот поетски дискурс. Интересно е дека ваквата песна или поточно негувањето на ваквото својство најде приврзаници кај една нова генерација, главно универзитетски наставници, Катица Ќулавкова, особено нејзината понова продукција, засилена со еротизацијата на јазикот и со цитираните кодови, и Атанас Вангелов, и двајцата некогашни универзитетски професори по теорија на литература на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје. Зоран Анчевски, универзитетски професор во пензија по предмети на кои се изучува британската поезија. Ферид Мухиќ, некогашен професор по историја на филозофија и антропологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Иван Джепаровски, естетичар и универзитетски професор. И се разбира Богомил Ѓузел, со песни од неговото подоцнежно творештво, исполнети со цитати од историјата. Метафоричка песна. Блаже Конески. Тишина. Има нешто многу просто. И тоа е тишина. Има нешто толку тихо. Вишина. Ах, вишина. Легни спрема ова небо. Тони во височини. Склопи очи. Склопи очи. Уморен си. Почини. Сека птица ќе го свие крилото. Ти си сега толку мирен, сам во зеленилото. Зошто уште? Зошто тоа секидневно збивање? Има нешто многу просто. Тоа е заспивање. Матеја Матевски. Залез. Румено, румено, румено. Како занесена песна во синото море на горите тоне залезот. Од тревите до кавалот, од стадото до облакот, се е бујно, запалено. Од градите до песната, од чекорот до чешмата, се е чудно разгалено. Стадо в кавал залюбено,
Dzvono v pesna izgubeno, oko v božur zaludeno. Rumeno, rumeno, rumeno. Metonimijska pesna. Gane Todorovski. Prikazna za Bajram Bedrija. Skopski otamal, broj 202. Od ona tjoše na naši od ploštat, kada što džagorljivite topančani sevezdeno pčekuva tuđi težini. Skokna na vrapitovo jedno studeno utro, koje u lici tegi prekriso poledica, mladi od Bajram Bedrija, brojka 202. Skoknavo presretna jedna težina, lesna, lesna, tale bonosna. Sila je Bajram Bedrija, maš zbitak, cela grdosija. Ne znam da rečam koji kaža da kako sretnal nakon ten ivo temperite na Nikola Martinovski. Pluknavo racete zadovoljno. Im namigna na ostanatite malčani, mesto dogledanje i kako vednaš da ja seti vrace, toplinata na 200 što će doidat, za da je raspejat do večer čeli jadata. Ona palava bosonogija što iz utrinata ja ostavi ko studen nanis mrazulci, podstrejite na plitarot pred gradijeto. Sonceto kataden izgreva nautro. Zime go meškoli diskot svoj bleskoten, najprvin onamu, vrsrtjeno kumanovsko, pa trčeškom se pretrkaluva nad Skopje, nekako plašljivo, brgu. Sonceto duri prikvečer pristigna votopana. Nego go donesuvat na 100 race, najpremorenite topančani. Silni, muskulesti se racete na topanski teamali. Najsilni se u Bajram Bedrija. Sekoja prikvečerina, ovije race, ova sila lebonosna, soncenosna, mađosno 10 mrazulci, vo 10 proletni mladici pretvora. I togaš, pesna vivnuva, pesna ciganska, najnepovtorljiva, najbistra. I dvorec širok stanuva, tesnoto lemno plitarsko odajče. Našata sreća se našite race se naši od lepi vino, pejat ciganite. Od ona tjoše na naši od ploštat, kada što džagorljivite topančani sevezdeno očekuva tuđi težini. Skokna na vrapitovo jedno studeno utro, koje u lici tegi prekriso poledica, mladi otamal Bajram Bedrija, brojkata 202. Skokna vo presretna jedna težina, lesna, lesna, tale bonosna. Zvučna pesna. Mihail Rendžov, Nerezi, manastir. Zaboraveni megdani od zeleno i sino, zaboraveni igri i čudesiji, zaboraveni iskri od sjajot i mrakot, zaboraveni meki pokrivki, zaboraveno jezero na neboto, zaboraveno dno na jezeroto, zaboraveni boji i mistriji, zaboraveni angeli majstori, zaboraveni kuli i čardaci, zaboraveni zvonci i konaci, zaboraveni zurli i tapani, zaboraveni buki i zumbuli, zaboraveno vreme, mulkum izodeno, osvetljeno, izodeno. Gane Todorovski. Ljubovna. Sakam noćva da te sakam. Sakam noćva da me sakaš. Sakaj noćva da te sakam. Sakaj noćva da me sakaš. Noćva sakam da me sakaš. Sakam, 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 sakam noćva da me sakaš. Sakam, sakam noćva sakam, noćva. Da me sakaš noćva sakam. Da te sakam noćva sakam. Da te sakam da me sakaš. Sakam noćva. Sakaj noćva. Sakanjeto. Sakam sakaš. Najsakano sakanje.
Semantički polna pesna, logička pesna. Ivan Džeparovski. Strasni otpatuvački subjekt. Koga rešen nekade da otpatuvam, razmislujem za odbirot na najdobroto prevozno sredstvo, nužno zapadjam v apatiji. Vozovite premnogo me podsjetuvat na zastarenata tekstilna fabrika. A vazaноста za шините me osakatува. Mi gizema otklonite i straničnite dviženja. Автомобилите семантички ги презирам. Може би затоа што не го сакам ниту борењето во грчко-римски стил, а оттаму и јазично-спортскиот меланж аутос мобилис. Авионите не ме привлекуваат зашто одлично ја познавам грчката митологија. Иако лично, секогаш со должен респект, сум се однесувал кон Икаровиот потват. Да се оди пеш по светот, носталгично е и тажно. Пеш далеку не се стигнува, само до првите плускавици. Веројатно и поради сево ова, најсакано превозно средство си ми ти, љубов моја, растителна. Спокоен сум кога патувам кон тебе. Кога далечини допирам, легнат до тебе. Кога слободно се движам врз тебе. Кога безбедно слетувам во тебе. И страсно со своето тело заскитувам по светот. Интертекстуална песна. Катица Ќулавкова. На непознатиот. Дај му од книгите што ги сакаш во потрага по изгубените времиња, мислењата на еден клован. Странецот, дервишот и смртта, нечиста крв, мајсторот и Маргарита, господа Глембаеви, проклета Авлија, злосторството и казната, Дон Кихот, процесот, Малиот принц, господја Даловеј, волшебната планина, тунелот, Уликсот, 100 години осаменост, војна и мир, цвеќето на злото. Порака во порака. Уф, сонце, ах, море. Кога се говори за особеностите на македонската поезија, тогаш не смее да не се спомени и незината припадност кон медитеранската културна сфера. За оваа припадност прв проговори Блаже Конески. Македонската поезија во медитеранска сфера, во За литературата и културата, Скопје, 1981. Нагласувајќи дека не е воопшто случајно што Медитеранот се појавува во македонската поезија како потреба и како поттик да се изрази новото и современото доживување на светот. Тој момент, од друга страна, е врзан со потребата што поскоро да се фати чекорот со Европа, да се оствари забрзаниот естетски развој и да се надомести со векови пропуштеното. Оттаму се потврдува и плодотворната амбивалентност содржана во јадрото на медитеранската идеја, иницијација кон тлото и корените, но и кон универзумот, фолклорот и модерниот израз, регионализмот, но и кон мондиализмот, паралелно. Затоа Блаже Конески е потполно во право кога истакнува дека македонската литература, а со тоа и македонската поезија, па и македонската култура во целина, не само што е во тесна врска со културата на другите народи на Медитеранот, туку е и резултат на таквата поврзаност и заемност. Слободно може да се каже дека таа е дел од балканскиот систем, исто колку и од медитеранскиот, дури може би и повеќе од овој вториот, отколку од првиот. Историски потисната од морето, Македонија го зачува и се уште го чува сеќавањето на Медитеранот како палимпсест. Но тоа сеќавање е подсилено и со непосредната евокација инспирирана од климата на своето поднебје и од архитектурата на спомениците што во себе го носат токму Медитеранот. Глобалната свртеност кон југот и воопшто свртеноста кон самата природа во македонската современа литература и особено во македонската современа поезија е крајно оправдана. Односот кон природата, особено кон почвата, блискоста со неа, своевидната интимност, а неретко и поистоветувањето, вели Науме Радичевски, без друго е една од обединувачките компоненти на сите култури од медитеранскиот простор. Понатаму, и морето, и топлината на југот, и летото, и боите, и мелодиите во текстовите, и во пеењето на многу современи македонски поети, се дури препознатливо медитерански. Во тој контекст, како посебни поетски слики, кои кореспондираат со Медитеранот, се издвојуваат неколку. Пред се
Glavna je ona na moreto ili potočno na pekanjeto po moreto, kako proizvod ne samo na prostornata i vremenskata, tuko i na nekoja druga oddalečenost. Imeno, onije narodi što go izgubile geografski od izles na moreto, kako što je to slučaj so makedonskiot, stradaat od potajna klaustrofobičnost i zato agone guvaat kultot kon moreto i kopnežot po jugot, izrazen preko slikata na toploto i mirno mediteransko leto. Toj kopneš po moreto od latentna onirička sostojpa se transformira v obok na gnevot, koji votopikata na usnata literatura je personificiran vo crna rapina, baščelik, triglava lamja, predizvikuvajki paranoičan straf, istaknuva Katica Ćulavkova. Drugi mediteranski sliki se maslinkata, kako tipično mediteransko rastenije, mediteranski od pejzaž i ambijent, ispolneco sonce, južni ovoški, južan veter, leto, leten den, leten dožd, more, kako i potopot, to jest slikite na vodate i doždovite. Mi temite na lamjata ili zmejot, to jest slikite na samovilite i na nekoj drugi vodni suštestva. Sekako treba da se spomenati i raznite intertekstualni aplikaciji, vo koji prepoznavame prerabotki i adaptaciji na paganski i ritualni motivi, simboli, mitovi i legendi. Ovije sliki se všuštost najgolemata potvrda za postojenje to na tije seušte živi vrski so prostorite na mediteranski duh. Odednaš vo vizijata na ovije poeti, veli Vlado Urošević, pejzažot na Makedonija stana osončan, jasen, skržav vo svojeto bogatstvo i bogat vo svojata skržavost, a poetski od izraz vo nivnite pesni stana lapidaren, stegnat, sveden na retki no ostri liniji, ne bare izrežani vo kamen. No od ovoj mediteranski pejzaž zrači i porakata za golemata seopfatna silna ljubov na mažot i ženata, zanimnata strast i plotnost, a preko senzitivnata erotska reč se iskažuva i ljubovta kon tatkovinata. Mihail Rendžov. More. Pladne. Izleguva devojče od moreto. Od sladosta na nizinata koža vrne došt. Vrne došt od boskite na mometo. Ne mu se raduvam samo jas, toko i moreto. Mramorno more, 94. Voda, kapačka. Dve te pogaleni, dve te zapaleni. I ne znaš, da li ženata vodata ja pali ili vodata ženata ja gasi. Dve te razgoleni, dve te izgoreni. Mramorno more, 94. Petre M. Andrejevski. Na grobot od Denicija. Kopnejki zaneja, ja često sedam vo nizinata senka. Star zavet. Nad mene siv oblak i siva odlica se dogovaraat za nešto. A ja smislam deka kaj tebe me podskažuva Denicija. Oti do što vidov kula i pladnevna topola, beja kako tvoja ta stava Denicija. Do što sretnav omarnina i žitovo dviženje, beja kako tvoja ta kosa Denicija. Do što otkriv sončogled i svetla puškarnica, beja kako tvojite oči Denicija. Do što sretnav zales, do što presekov lubenica, beja kako tvoja ta usta Denicija. A site meri žiten uem, site kruški kantarki, beja kako tvojite dojki Denicija. Do što me razmina milo i otpetlano krilo, beja kako tvojite klepki Denicija. Do što skinav slamka i maslinova granka, beja kako tvojite prsti Denicija. Do što otvoriv prozorec i nepročitana knjiga, beja kako tvojite prednici Denicija. A site napušteni mamuzi u zengi, beja kako tvojite obetki Denicija. Do što čuv za razluteni ridovi morinja, beja kako tvojite kolkovi Denicija. Do što vidov gluvarici i plužni ralici, beja kako tvojite stapala Denicija. A vidov što vidov i ništo ne vidov. Oti vezden se iskačuvam podušata od mrtvite, vezde sleguvam podoždoti maglite
I sekade zadocnuvam da te stignam tebe. Potoa dzemnam, kaj što mislim, deka te pomineš. I site gradski portigi ostavam otvoreni, ose koje vreme, za da možeš da se vratiš. Ti me preziraš, i od neboto, i od zemljata. A mene nikako ne mi uspeva da ti kažam, deka i moja ta smrt započna po tvojata. I deka blaženo je da se žive, a poblaženo je da se umira, misleći samo na tebe, Denicija.